नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउची अगस्ट मास 1 तारिख दिन शुक्रवार। आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सब बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्वरु चैनल नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करिकि रखंतु। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर गुडिक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, जयपुर रे सुभद्रार तृतीय किस्ती प्रदान करिबे मुख्यमंत्री। कोटिएरु ऊर्ध्व हिताधिकारी खाता को जीव टंका। आसंता अगस्ट 9 तारिख रे राखी पूर्णिमा रे मिलिबो सुभद्रार तृतीय किस्ती। जयपुर कोटिएरु अधिक सुभद्रा हिताधिकारी टंका बांटिबे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एहा पूर्वरु मुख्य शासन सचिवଙ୍କ अध्यक्षतारे बसिथिला गुरुत्वपूर्ण बैठक। सुभद्रा संपर्कित विभिन्न दिग को ने स्टीयरिंग कमिटी बैठक रे आलोचना होईची। आगको सुभद्रा योजना रे हिताधिकारी को नुआ जोड़ा जिबा नै भी बैठक रे आलोचना होईची। एथे सहित सुभद्रा अर्थ किपरि व्यवहार होईची मतामत नेबाकू स्टीयरिंग कमिटी रे निष्पत्ति नेबो। ए नै महिला और शिशु विकास विभाग अतिरिक्त सचिव दुतिबास राउत को सूचना देइछंती। अगस्ट 9 तारिख परे पुणी खोलिबो सुभद्रा पोर्टल। जे माननकु 21 वर्ष होइतिबो समान ए योजना रे आवेदन करि परिबे। तेबे जेउ हिताधिकारी माननकु 60 वर्ष छुईची सेमानकु सीधा सड़क भत्ता रे जोड़ा जिवो। प्राय 93,000 महिला सुभद्रा रो वंचित हेले मध्य भत्ता रे जोड़ी हेबे। सूचना योग्य सुभद्रा योजना रे सरकार राज्य रो प्राय 1 कोटी रो अधिक महिलांकु 2टी किस्ती प्रदान करि सारिछन्ती। परवर्ती खबर, पर्यटकों पाई खुशी खबर। आसंता काली खोलिबो भितरकनिका जातीय उद्यान। पर्यटकों को स्वागत करबा लागि वन विभाग पक्षरु समस्त प्रकार प्रस्तुति करा जायछि। कुंभीर प्रजनन पाई गत मे 1 तारिख रु आज पर्यंत 3 मास धरि बंद रहिथिला भितरकनिका। विरल बौला कुंभीरଙ୍କ प्रजनन पाई भितरकनिका जातीय उद्यान बंद थिला। नुआ रूपरे सजै होईछि भितरकनिका। सबुठु आकर्षणीय और नूतन भावे निर्माण करा जायछि संग्रहालय। एबे भितरकनिका रे पर्यटक माने प्रकृतिर सौंदर्य को उपभोग करबा सह नौविहार मजा उठाई पारिबे। एपरिक स्काई वॉकर रे जंगल ले चाली चाली जंगलर सौंदर्य को उपभोग करि पारिबे। असुविधा थिले फोन नंबर रे फोन करंतु। चाषी पंजीकरण समस्या नहीं जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र प्रतिक्रिया देइछन्ति। चाषी पंजीकरण प्रक्रिया आउरी सरलीकरण होईछि। वर्तमान पर्यंत 3,38,735 जन चाषी पंजीकरण करि सारिलेनी। गत वर्ष एही समय रे 3,48,000 चाषी पंजीकरण करिथिले। एथिरे बेसी व्यवधान नाही। गत वर्ष जुलाई 15 तारिख रु आरंभ होइथिला। एथर पंजीकरण 4 दिन विलंब रे आरंभ होईछि। पंजीकरण रे मात्र 10,000 व्यवधान रहिछि। चाषी केवल गोटे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म रे दस्तखत करिवे। जहा ना रे रेकर्ड जथा बापा किंबा भाई ना रे रेकर्ड थिले केवल लेखिकी देबे। सेथिपाई फॉर्म इश्यू होई जाइछि। जोरसोर रे चलिछि पंजीकरण। कोनोसी असुविधा बरंग नाही। असुविधा थिले दिया जाइथिबा फोन नंबर रे फोन करंत बोली जोगाण मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, अगस्ट 2 तारिख रे चाषी को मिलिबो पीएम किसान टंका। उत्तर प्रदेश रो वाराणसी रो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना रे 20तम किस्ती प्रदान करिवे। एही किस्ती माध्यम रे देशर 9.7 कोटी रु अधिक योग्य कृषकଙ୍କ बैंक खाता को 20,500 कोटी रु अधिक टंका सीधा सड़क जीव। पीएम किसान सम्मान निधि योजना रे प्रत्येक चाषी को 2,000 टंका लेखाई मिलिबो। एही किस्ती खरीफ ऋतु माध्यम रे आसुछि, जहा कृषक माननको बिहन सार और अन्य कृषि उपकरण किनिबारे सहायता करिबो। एही योजना माध्यम रे सरकार देशर कृषि क्षेत्र रे अर्थनैतिक स्थिरता एवं कृषक मानक आय वृद्धि पाई निरंतर प्रयास जारी रखिछन्ति। परवर्ती खबर, आरआई एआरआई अमीन प्रिलिम परीक्षा बातिल। ओटीईटी प्रश्न पत्र लीक कारणरू परीक्षा बातिल हेबा खबर मध्य रे सरकारी चाकरी पाई आशा बांधी बसिथिबा आशायीଙ୍କ पाई आसीछि निराश खबर। आरआई एआरआई अमीन प्रिलिम परीक्षा बातिल करछन्ति ओ SSSC। ए नै बुधवार हाईकोर्ट को अवगत कराइछन्ति एडवोकेट जनरल पीताम्बर आचार्य। सूचना अनुसार अगस्ट 1 रु
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ବି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ 14 ଦିନ ଭିତରେ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କମିଶନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ସାନି ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପ୍ରିଲିମ୍ରେ ତ୍ରୁଟି ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାସ୍ କରାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ପଦରେ 5 ଗୁଣା ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିଲା। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାରୁ ମାମଲା କୋର୍ଟକୁ ଆସିଥିଲା। ଶେଷରେ ହେବାକୁ ଥିବା କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଉପରେ କଟକଣା। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମନା। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବା ଏକକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟବହାର ହେବନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ନେଇ ସାନି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସରକାରୀ ଅଫିସକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗ। ସରକାରୀ ବୈଠକ, ସମ୍ମିଳନୀ, କର୍ମଶାଳା ଓ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର ନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ବଦଳରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ତମ୍ବା ଓ କାଚରେ ତିଆରି ପାଣି ବୋତଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ଥର୍ମୋକୋଲ ପ୍ଲେଟ୍, ଟ୍ରେ, କପ୍, ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ ବଦଳରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ପିତ୍ତଳ, କାଚ, ମାଟି ଓ ପାତ୍ରରେ ତିଆରି ପ୍ଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଫିସରେ ପଲିଥିନ୍ କ୍ୟାରି ବ୍ୟାଗ୍ ବଦଳରେ ପେପର, ଝୁଟ ଓ କପଡ଼ାରେ ତିଆରି ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସବୁ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଫୁଲତୋଡ଼ା, ଉପହାର ଓ ଫଳକରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଘୋଡ଼ାଇବା ବଦଳରେ କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁଲମଖୁଲା ମିଳୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ। ନିୟମ ହେଉଛି ହେଲେ ମାନୁଛି କିଏ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ସବୁଠି ସମାନ ସ୍ଥିତି। ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବନି ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଓ ପଲିଥିନ୍। ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଏନେଇ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଏହି ନିୟମ 6 ବର୍ଷ ତଳର। 2019 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସରକାରୀ ଅଫିସରେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନିୟମକୁ ଫୁ କରି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ସରକାରୀ ବାବୁ କେବଳ ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳିବନି ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନୁଛି କିଏ? ଖୋଦ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏବେ ବି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର୍ରେ ମିଳୁଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲରେ ଖୋଲାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ। ସରକାରୀ ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ନିୟମ ପାଳନ ହେଉଛି କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ। ନିୟମ ଆଣିବା ପରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ ତାର ତଦାରଖ କରୁଛି କିଏ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, 3 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ବଜ୍ରପାତ ସତର୍କତା। ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗି ରହିବ ବର୍ଷା। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 3 ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଝଟକା ପବନ ବହିବା ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହ ଅନ୍ୟ 20 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କ୍ଷମତାରେ ଅଙ୍କୁଶ। ଶିକ୍ଷକ ବଦଳିରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଚଳିବନି। ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ କଡ଼ା ଅଙ୍କୁଶ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଏବଂ ସୁପାରିଶ ଉପରେ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କରିବା କ୍ଷମତା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ରୋକ୍ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଯୋଗୁଁ ବଦଳି ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ସେ ନେଇ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବଦଳି ପାଇଁ ଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସୁପାରିଶକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏହା ସରକାରୀ ନିୟମ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ହେବା ଉଚିତ।
ଏଥିରେ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସୁପାରିଶ କିମ୍ବା ଚିଠିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମାନକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିଥାଏ। ଏହି ରାୟ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ବଦଳି କେବଳ ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ ବଦଳି ନିୟମାବଳୀକୁ ଆଧାର କରି କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ପିଲାକୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ପଚାରିବାରୁ ରାଗରେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଚିରିଦେଲେ ଡାକ୍ତର। ଜ୍ୱର ବଦଳରେ 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଦେଇଦେଲେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। 4 ବର୍ଷର ଶିଶୁକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ବଦଳରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲେଖିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଣିବା ବେଳେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିଛି କି ପଚାରିଲେ ମେଡିସିନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ। ପରିବାର ଲୋକ ମନା କରିଥିଲେ ବି ସେ ମନା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ନେଇ ପିଲାର ବାପା ମା ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଡାକ୍ତର ପୂର୍ବ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଚିରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ଲେଖିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିବାରୁ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଶିଶୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କୁକୁର କାମୁଡୁ ନଥିବା ପିଲାକୁ କିପରି ଦିଆଗଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସେ କହିଛନ୍ତି ମାସେ ଭିତରେ ସବୁ କଲେଜରେ ଆଇସିସି କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଇସିସି କମିଟି ନ କଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ। ଯେଉଁମାନେ ଭୁଲ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି ପିନ୍। ୟୁପିଆଇ ନିୟମକୁ ନେଇ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ମେଥଡ। ଏହି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ବେଳେ ଆଉ ପିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଏନପିସିଆଇ ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିଫିକେସନ ବା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଜରିଆରେ ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବା ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଆସିବା ପରେ ପିନ୍ ଦେଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ଅପସନାଲ ହୋଇଯିବ। ୟୁପିଆଇ ଏହି ସିଷ୍ଟମ ଆଣିବା ପରେ ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଆହୁରି ଶୀଘ୍ର ହେବ। ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟାର ବି ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ସହ ଫ୍ରଡ୍ ଓ ସ୍କାମ୍ ସମସ୍ୟା ବି ଦୂର ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଫେସ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୌଣସି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ହେଲେ 4ରୁ 6 ଅଙ୍କର ପିନ୍ ବା ପାସୱାର୍ଡ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୁହାଯାଉଛି ୟୁପିଆଇରେ ହେଉଥିବା ଠକେଇ କମ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ୟୁପିଆଇରେ ପିନ୍ ତୁଳନାରେ ଜଣଙ୍କ ଶରୀର କୌଣସି ଅଙ୍ଗର ବିଶେଷତାକୁ ଚୋରି କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ। ଏହା ସହ ପିନ୍ ବା ପାସୱାର୍ଡ ମନେ ରଖିବାର ଚିନ୍ତା ବି ରହିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଧିକ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର। ଭାରତକୁ ଟାର୍ଗେଟ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପ୍ରେମପତ୍ର। ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଟ୍ରମ୍ପ, କାହିଁକି ବନ୍ଧୁ ସାଜି ପଛରୁ ଛୁରା ମାରୁଛ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ବହୁତ ଉଛୁଳୁଛି। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ନିଶ୍ଚୟ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମଝିରେ ମଝିରେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଏକଥା ଆମେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅଜବ ଅଜବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଛି। ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିଛି ଆତଙ୍କୀ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ଯଦି କେହି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥାଏ ତେବେ ସିଏ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ପହଲଗାମ ନରସଂହାର ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କରିଥିବା ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦାବି କରୁଥିବା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଅହେତୁକ ପ୍ରୀତି ଥିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଥିଲେ ବି ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତକୁ ଟାରିଫ କଷି ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଟ୍ରେଡ୍ କରିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଅଜବ ବାଣିଜ୍ୟିକ ନୀତିକୁ ନେଇ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭାରତ ଉପରେ 25% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିବା ଠିକ୍ ପରେ ପଡ଼ୋଶୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବାଣିଜ୍ୟିକ କାରବାର ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଭାରତର ଶତ୍ରୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ବଡ଼ ତୈଳ ଡିଲ୍ ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସି ବକ୍ସରେ ହେବ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସି ବକ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ ହେବ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ଆତ୍ମଦାହ ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କିତ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଏହାର ସମାଧାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସି ବକ୍ସ ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
उच्चशिक्षा विभाग पक्षर प्रकाशित विज्ञप्ति अनुसार केंद्र सरकार महिला एवं शिशु विकास मंत्रालय पक्षर विकसित सी बॉक्स पोर्टाल में समस्त तथ्य अपलोड करने बाध्यतामूलक। प्रतिटी अभियोग एवं तार तदंत विवरणी और कार्यानुष्ठान रिपोर्ट दाखल करेंगे। शिक्षानुष्ठान बा कर्मक्षेत्र में महिला यौन उत्पीड़न आईन 2013 संपर्कित सचेतनता तथ्य उल्लेख रहिबो। आभ्यंतरीण कमिटी आईसी बा स्थानीय कमिटी संपूर्ण विवरणी पोर्टाल अपलोड करने प्रमुख कार्य बोली कुहाଯାଇଛି। एथिपाई नोडाल ऑफिसर नियुक्त करने सेमानक तथ्य सी बॉक्स पोर्टाल अपलोड करेंगे। आभ्यंतरीण अभियोग कमिटी सह शिक्षानुष्ठान विभिन्न विवरणी अगस्ट 1 तारिख सुधा पोर्टाल अपलोड करने को विभाग पक्षर समस्त आंचलिक शिक्षा निर्देशक को निर्देश दिया। परवर्ती खबर ओटीईटी प्रश्नपत्र लीक घटना रे गणशिक्षा मंत्री रखिले प्रतिक्रिया। कहले जो माने व्यतिक्रम रे शामिल अछंती सेमानक विरुद्ध तदंत करी गिरफ करिछि क्राइम ब्रांच। जेते बड़ लोक हेले भी कार्यानुष्ठान निश्चित हेबो। एही घटना रे अधिक तदंत चलिछि। आगामी दिन रे केमिति स्वच्छतार सह परीक्षा हेबो आलोचना करी शीघ्र परीक्षा तारीख विज्ञप्ति बाहर कराजिबो बोली कहिसेंती गणशिक्षा मंत्री। जो शिक्षक स्वच्छता सह परीक्षा देइथांते सही शिक्षक समाज प्रति अन्याय होईछि, दंड मिलिबो। एनसीटी गाइडलाइन अनुसार परीक्षा हेउछि। 2011 पूर्व जो माने शिक्षक होईचंती सेमानकु ओटीईटी रा आवश्यक नथिबा विज्ञप्ति बाहरी थिला। हेले एनसीटी नियम कला परीक्षा करिबा पई, तेनु स्पेशल ओटीईटी करा जाउछि। ओटीईटी नथिबा शिक्षक मानक पदोन्नति रे असुविधा हेउछि। परवर्ती खबर शरदाबाली दला चकटा घटना रे मुख्यमंत्री को संध्या सुधा दियाजिबो रिपोर्ट। मुख्यमंत्री को भेटिबा परे प्रतिक्रिया रखिचंती उन्नयन कमिशनर। से कहिचंती आमे रिपोर्ट देबु, निष्पत्ति नेबे सरकार। मते तदंत निर्देश दिया जाइतिला। मु रिपोर्ट देबा परे सरकार निष्पत्ति नेबे। शरदाबाली अघटन परे तदंत करी मासक मध्य रिपोर्ट देबा को निर्देश दैतिले मुख्यमंत्री। गतकाली यार डेडलाइन शेष होईछि।